Good morning to all. Welcome to all. In last lecture, we have studied the uh, types of clutches, and we have to discuss on the studied cone clutch and single plate clutch, and also different types of components in single plate clutch. So the next topic is multi plate clutch. In this, you have to see that the multi plate clutch, right? So in this same construction and working on the single plate and multi plate clutch same, but the difference is that the friction lining or the clutch plate, right? In single plate clutch only one plate is found in single plate clutch, right? But multi plate clutch there are a number of clutch plates or friction lining plates in the multi plate clutch, right? Same construction आहे, याच्यामध्ये फ्लायव्हील आहे, त्याच्यानंतर तुमचं clutch plate आहे, पण in this clutch plate multi plate clutch are used, right? Then also a simple spline shaft आहे, right? त्याच्यानंतर तुमचा जो इंजिन शाफ्ट आहे, राईट, त्याला कनेक्टेड एक शाफ्ट आहे जो तुमच्या जो क्लच शाफ्ट आहे त्याला इनबिल्ट आहे, राईट? सो देर आर सिंपल मल्टीप्लेट क्लच. ओके, सो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लच. Clutch plate engage with the flywheel and torque is transmitted flywheel from the through friction facing to the transmission clutch shaft. Hence, rear wheel of the car also rotates. When the clutch pedal is pressed, the release bearing act on the pressure plate diaphragm and moves the pressure plates away from the flywheel, right? सिंपल आहे. जेव्हा क्लच पेडल तुम्ही प्रेस करणार तर दोघी जे आहे तुमचे फ्लायव्हील आणि तुमचा जो डायफ्रॅम आहे, राईट, त्याच्यामध्ये काय होईल, डिस्टन्स निर्माण होईल आणि त्याच्यामुळे तुमची जी प्लेट्स आहे ते एकमेकांपासून दूर होतील, कॉन्टॅक्ट तुटून जाईल, राईट? सो दॅट इज सिम्पल. दिस रिलीज बेअरिंग अँड क्लॅम्पिंग फोर्स ऑन द फेसिंग प्लेट and separator plate and allow flywheel to freely without turning the clutch shaft. Now the clutch plate disengage with the flywheel and drive is no longer transmitted, right? Okay, when the pedal is released, the spring tension forces the pressure plate, clutch plate and separator plate against the flywheel, clamping all components together. बघा, जेव्हा तुमचं जे क्लच पेडल आहे जेव्हा तुम्ही रिलीज करणार तेव्हा ते सोडणार त्यावेळेस काय होईल की प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट आणि सेपरेटर प्लेट आणि फ्लायव्हील हे एकमेकांपासून काय होतील, जवळ येतील, राईट? आणि त्याच कंडिशनला आपण काय आणतो, एंगेजमेंट ऑफ क्लच. ओके, सो दॅट इज सिम्पल वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लच. देन नेक्स्ट इज सेंट्रिफ्युगल क्लच. ओके, सो वी हॅव टू सी द centrifugal clutch. So the next topic is centrifugal clutch. Okay, you have to see the centrifugal clutch. Okay, so in this centrifugal clutch also same construction, but difference is this: in this there are friction lining material in your simple with the help of magnetic field are produced in this, and the driven shaft and driving shaft are continuously running, but when the magnetic field are produced, that time the engagement and disengagement are produced, right? So centrifugal clutch, it consists of number of shoes on the inside of drum or rim of the pulley. बघा डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय की याच्यामध्ये नंबर ऑफ शूज दिलेले आहे, राईट, आणि त्याच्यावर फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल पण दिलं आहे. हा ड्रम आहे, राईट, दिस इज अ सिम्पल ड्रम, राईट, and in this drum number of shoes are connected and that number of shoes are in a friction lining material. The upper surface of the shoe are covered with the friction material. तुम्ही बघितलं असेल डायग्राम मध्ये की जे अपर सरफेस ऑफ शू आहे त्याच्यावर फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल हे फिट केलं आहे किंवा कवर्ड केलं आहे. The spider is fitted to the on the driver shaft, right? आता याच्यामध्ये जो ड्रायव्हिंग शाफ्ट आहे त्याच्यावर तुमचं
जो स्पायडर आहे तो कनेक्टेड आहे. आता स्पायडर कशासाठी यूज होतो ते बघणार आहे आपण पुढे. वेन द सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स द शू इज जस्ट फ्लोटिंग. राईट, जेव्हा कंडिशन अशी येईल की सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा स्प्रिंग फोर्सच्या इक्वल असेल त्यावेळेस तुमचे शू हे फ्लोट होतील. बट वेन सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज हायर दॅन द स्प्रिंग फोर्स द शू मूव्स आउटवर्ड and comes in contact with the driven member and pressure against it. आता बघितलं जसं आपण की सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स असेल त्यावेळेस तुमचे शू हे फ्लोट करतील. बट ज्यावेळेस सेंट्रिफ्युगल फोर्स हायर दॅन स्प्रिंग फोर्स असतील त्यावेळेस तुमचे शू हे आउटवर्ड साईडला मूव्ह करतील आणि ते तुमच्या ड्रायव्हिंग मेंबर्स आणि प्रेशर जे तुमचे जे ड्रम आहे राईट त्याच्या अगेन्स्ट ते कॉन्टॅक्ट करतील. द इन्क्रीज ऑफ स्पीड कॉजेस the speed to press harder and clutch transmit more power. right, जेव्हा तुमची पॉवर इन्क्रीज होईल त्यावेळेस जे शू आहे ते काय होतील हार्डन होतील आणि त्याच्यामुळे तुमची जी क्लच ट्रान्समिशन आहे ती मोर पॉवरफुल. ओके, सो दॅट इज सिम्पल. देन नेक्स्ट इज सेमी सेंट्रिफ्युगल क्लच. राईट, इन सेमी सेंट्रिफ्युगल क्लच सेम फ्लायव्हील आहे राईट, क्लच शाफ्ट आहे, त्याच्यानंतर क्लच प्लेट आहे त्याच्यानंतर. ओके, देन फॉर द ऑपरेटिंग दिस द क्लच स्प्रिंग विच वर्क्स ऑन द स्लो स्पीड अँड वर्क्स वेट विच वर्क्स ऑन अ हाय स्पीड. आता याच्यामध्ये काय होते की दोन कंडिशन येते की जेव्हा लो स्पीड असेल तर त्यावेळेस तुमच्या इथं जे क्लच स्प्रिंग आहे राईट त्यावेळेस ते वर्क करतं आणि जेव्हा हाय स्पीड असेल तेव्हा वेट जे आहे ते वर्क करतं. राईट, आता बघा सेम सेंट्रिफ्युगल क्लच इट युजेस बोथ सेंट्रिफ्युगल अँड स्प्रिंग फोर्स फॉर कीपिंग इट इन अँड एंगेज्ड पोझिशन. राईट, काय होतं की याच्यामध्ये दोघी पोझिशन यूज्ड होतं, स्प्रिंग फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सो द स्प्रिंग्स आर डिझाईन टू ट्रान्समिट टॉर्क ॲट नॉर्मल स्पीड. राईट, जी स्प्रिंग आहे ती ट्रान्समिट टॉर्क नॉर्मल स्पीडला पण करते. व्हाईल सेंट्रिफ्युगल फोर्स असिस्ट इन टॉर्क ट्रान्समिशन ॲट हाय स्पीड. बघा याच्यामध्ये दोघी जे फोर्स आहेत ते प्रोड्यूस होत आहे. तर स्प्रिंग फोर्स ही नॉर्मल स्पीडला पण काय करते प्रोड्यूस होते, बट सेंट्रिफ्युगल फोर्स ही ओनली हाय स्पीडलाच प्रोड्यूस होते. ओके, देन अँड दॅट जे हाय स्पीड आहे त्याला बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला जे वेट दिले ते दिले फॉर द बॅलन्सिंग. द क्लच कन्सिस्ट ऑफ थ्री हिंज अँड वेटेड लिव्हर अँड थ्री क्लच स्प्रिंग alternately arranged at equal space on the प्रेशर प्लेट. राईट, ही जी तुमची प्रेशर प्लेट आहे त्याच्या तिघी साईडला राईट तीन साईडला तुमच्या क्लच स्प्रिंग कनेक्टेड आहे. राईट, देन at low speed the spring keeps the clutch engaged and the weight lever do not have any pressure on the pressure plate. जेव्हा लो स्पीड असेल त्यावेळेस तुमची जी स्प्रिंग आहे ती जे क्लच आहे ते एंगेज पोझिशनला असेल. राईट, त्यावेळेस जे तुमचे हाय वेट आहे राईट ते त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर क्रिएट करत नाही प्रेशर प्लेटवर. ॲट हाय स्पीड वेन द प्रेशर ट्रान्समिशन इज हाय weight fly off and the lever also expert pressure on plate keeping the clutch firmly engaged. right, आणि जेव्हा हाय स्पीड येईल त्यावेळेस जो हाय वेट आहे तो त्या प्रेशर प्लेटवर काय करेल जो प्रेशर आहे तो क्रिएट करेल. त्यामुळे तुमच्या हाय स्पीडवर पण जो क्लच आहे तो फर्मली एंगेज्ड असेल. when the speed decreases the weight do not exert any pressure on the pressure plate. ज्यावेळेस हाय स्पीड असेल त्यावेळेस तर प्रेशर जो वेट आहे हाय वेट तो प्रेशर त्याच्या प्रेशर प्लेटवर प्रेशर क्रिएट करेल. पण ज्यावेळेस लो प्रेशर होईल राईट जेव्हा स्पीड ही डिक्रीज होईल त्यावेळेस जो हाय वेट आहे तो तुमच्या प्रेशर प्लेटवर कुठल्याही प्रकारचा प्रेशर देणार नाही. when the speed decreases the weights do not exert any pressure on the pressure plate. right, only spring pressure is exerted on the pressure plate which keeps
द क्लच एंगेज. आणि जेव्हा लो स्पीड असेल, तुम्हाला तर माहितीच आहे, लो स्पीड असेल तर स्प्रिंग फोर्समुळे तुम्हाला तुमचा क्लच हा एंगेज पोझिशनला असेल. ऑल्सो ॲडजस्टिंग स्क्रू इज प्रोव्हाइडेड ॲट द एंड ऑफ द लिव्हर by means of which centrifugal force on pressure plate can be adjusted, right. तर जो तुमचा ॲडजस्टिंग स्क्रू दिला आहे, राईट, तर तुमच्या लिव्हरला दिला आहे फॉर ॲडजस्टिंग द सेंट्रिफ्युगल फोर्स प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट, राईट. देन at low speed pressure on the spring is sufficient to transmit the torque required. At high speed the centrifugal force due to weight moves above the fulcrum, thereby helping the pressure plates. Okay, then the centrifugal force is proportional to the square of speed so that adequate pressure level is attained, right. So that is simple semi-centrifugal clutch. So in this जे क्लच प्लेट आहे, राईट, फ्रिक्शन डिस्क म्हणतो आपण त्याला, तर ती ह्या टाईपची फ्रिक्शन प्लेट असते तुमची, राईट. जी सिंगल प्लेट क्लच आहे, राईट, त्या ह्या टाईपची असते. याच्यामध्ये बघा ही सिम्पल क्लच प्लेट आहे. तर याच्यामध्ये काय आहे, ही टॉर्शन स्प्रिंग्स दिलेले आहेत. तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत असेल की वन साईडला फ्रिक्शन लायनिंग मटेरियल, हे फ्रिक्शन लायनिंग मटेरियल हे जे आहे, राईट, हे फ्रिक्शन लायनिंग मटेरियल आहे. आणि त्याच्यानंतर मध्ये हे जे आहेत, राईट, दॅट इज टॉर्शन स्प्रिंग. देन क्लच फेसिंग हे आहे, राईट, आणि कुशनिंग स्प्रिंग, दीज आर द कुशनिंग स्प्रिंग. हे जे प्लेट्स दिसत आहेत दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कुशनिंग स्प्रिंग, राईट. देन the next topic is clutch material, types of friction material, right. So first millboard type on asbestos sheets is used, right. जे क्लच मटेरियल आहे, राईट, त्याच्यामध्ये मिलबोर्ड टाईप जे आहेत त्याच्यामध्ये ॲस्बेस्टॉस शीट्स हे यूज केलं जातं. मोल्डेड टाईपमध्ये मिक्सिंग ऑफ ॲस्बेस्टॉस फायबर्स विथ सुटेबल बाइंडर्स, हिटिंग अँड प्रेशर, मोल्डिंग इन डाईज. or also woven types, clothes impregnated with certain binders, right. So these are the materials on a clutch. Then क्लच फेसिंगला म्हणजे जिथं तुमचं फ्रिक्शन होतं, राईट, तर तिथं क्लच फेसिंगला कुठलं मटेरियल यूज होतं, तर लेदर, ड्राय लेदर, राईट, विथ आयर्न. देन कॉर्क ऑन ड्राय स्टील ऑन आयर्न. देन फॅब्रिक, देन ॲस्बेस्टॉस, देन रेस्बेस्टॉस अँड फ्रेडो. मॅक्झिममली तुमचं जे सिंगल प्लेट क्लच आहे, राईट, त्याच्यामध्ये फ्रेडो जे मटेरियल आहे ते यूज होतो, राईट. देन नॉन ॲस्बेस्टॉस क्लच फेसिंगमध्ये ग्लास फायबर्स आहे ते यूज्ड होता. मग त्याच्यामध्ये मग ग्राफाईट मटेरियल आहे, सिंटर्ड मटेरियल आहे, हे यूज्ड होतं. सो दीज आर द सिम्पल क्लच मटेरियल. इन दिस युनिट यू हॅव स्टडीड द सिम्पल centrifugal clutch, semi-centrifugal clutch and multi-plate clutch and also a clutch material. So this is our end of our lecture. Next time we have studied a next topic.